मैं तुरया आउंदा सी ते मैनू एक पत्रकार कहंदा भाई इनकलाब की हुंदा दसो। मैं कहा कोई नहीं, मैनू पहुंच जान दे सिरे ते जवाब संगत नूं ही देवांगे, फिर उन्हां दे सामने ही दसांगे इनकलाब हुंदा की है। जिते बाबे नानक ने एक ओंकार वाहता सी ना पांदे दी फट्टी ते साडा इनकलाब शुरू हो गया सी। जदों श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने दो तलवारां मीरी ते पीरी दियां श्री साहब वालियां सी, साडा इनकलाब शुरू हो गया सी। जदों साडा इनकलाब शुरू हो गया सी। जदों 10वें पातशाह ने खालसा पंथ सिर जिता सी, जबर ते जुल्म के खिलाफ लड़न लई आवाज़ चक्की सी, साडा इनकलाब शुरू हो गया सी। बड़ा कुछ हंडाया इस इनकलाब ने, तेगा तवियां छवियां रंबे आरियां बड़ा कुछ हंडाया इस इनकलाब ने। जदों साडे जरनैल पिंडरां वाले संतां ने यह गल कही सी, संत जरनैल सिंह पिंडराणे ने कहा सी ये गुलामी नूं गलों लाउणा पैना। ये हुण तुसीं देख लो भी अज लाउणा अज लड़ना, कल लड़ना कि परसों लगना परसों लड़ना, ये साडे ते आ। हुण ये सानूं गुलामी नूं गलों लाउणा पैना। मित्रों लड़ाई आ जिहड़ी संघर्ष आ वो सिदक नाल ही निभाए जाते हैं। उत्थे समर्पण होके सिर देने पैंदे आ, सिर तो बिना संघर्ष नहीं लड़े जाते। ते ये धारनावां जिहड़ा बाई कहंदा सी भी भगत सिंह गवांढियां दे जम्मे, इन्हां धारनावां नूं त्यागो, इन्हां नूं खंडन करो। इन्हां दा ये सानूं भंबल भूसे च पाउण नूं धारनावां बणियां। लोग किहड़ा दसो समर्पण नहीं आ इत्थे। आ धुप च खड़े आ जिहड़े जिहड़े मर्जी तो सिर मंग लो, वंगारने पैंदे आ। नौजवानों नूं वंगारो तां सही, जिहड़ी गुरुआं दी चिणग इन्हां दे अंदर आ वो चिणग हजे भी हैगी। जे असीं दो गल्लां कर लईए आपां भाई, दो गल्लां कर लईए। गल ये आ भी ये जड़ियां धारनावां ना भी सब कुछ पता होना चाहिए, सानू ऑर्डिनेंस का भी पता होना चाहिए। ये बड़ी वड्डी गल नहीं हुंदी, हर किसी नूं हर कुछ नहीं पता हुंदा। इन्नी की गल पल्ले बन लो। शंभू धरने ते एक 5-7 साल का जवाक सी, एक पत्रकार वीर ने उन्होंने सवाल पूछा भी भाई तू क्यों आया इत्थे? वो कहना मोदी साडियां जमीनां खोंदा। बस एडी गल ही आ, मोदी साडियां जमीनां खोंदा। इहदे उत्ते कुछ पता करन दी जरूरत नहीं, सानू बाले चक्करां च पैण दी जरूरत नहीं। जदों संघर्ष नूं कमजोर करना होवे ना, इन्हां गल्लां च पा दो भी पढ़ के आओ। यार नहीं पढ़ के आउंदे, साडी तां होंद दी लड़ाई आ, साडी जमीनां दी लड़ाई आ। जमीन नाल साडी मिट्टी नाल साडा बहुत कुछ जुड़िया हुंदा। जदों साडे तो साडी होंद साडी मिट्टी खुरदी है ना, सब कुछ खुर जांदा। ये सानू पता, लड़ाई साडी होंद दी आ। हुण गल कड्डी ऑर्डिनेंस दी आ, ये आर्थिक गल नहीं। असीं जे समझिए भी ये पूंजीवाद आ ते ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आ ते ये ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਆ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਮਟਾਉਣ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਖੜੀ 'ਚ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਥ। ਸੋ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਠੱਪੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕਲੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 5-5 7-7 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁਜੰਗੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲਾਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਹਟਣਾ। ਸੋ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਓ ਪਿਆ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੱਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਸਿਵ ਰਹੂਗੀ, ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਮਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਦਾ ਮੋਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਗਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਗਲਬਾ ਪਾਲੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਾंस ਖਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਿਮੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਚ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਖਾਤਰ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੰਤਵ ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਫॉर ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਜੇ ਕੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫॉर ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫॉर ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਲੜਾਈ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ,
पर फिर भी लड़ाई लड़नी पैंदी है, क्योंकि कई बारी कई नेक रूह कोई नेक जज बैठा होंदा जिहड़ा माड़ा मोटा न्याय किते दे जांदा। इस करके वो लड़ाई भी लड़नी जरूरी आ, ये मोर्चों वाली लड़ाई भी लड़नी जरूरी आ। दो तीन गल्लां बड़ियां जरूरी आ लड़ाई लड़न लई, दो तीन यूनीवर्सल मतलब प्रिंसीपल आ, ये समझ लो तुसीं। पहली गल सानू ये पता होवे साडा दुश्मन कौन आ। 84 तो बाद कौम ने लड़ाई लड़ी। अच्छा उदों साडे च दो फाड़ रही, सानू ये नहीं पता सी साडा दुश्मन कौन आ। जिहड़ा किसान या पिंडां च रहण वाले उन्हां नूं तां लगदा सी भी आ दरबार साहब ते अटैक हो गया, साडे पल्ले की रह गया हुण। पर जिहड़े शहर च रहिंदे सी या डॉक्टर मनमोहन सिंह करके जिहड़े साडे प्रधानमंत्री बने आ, वो जिनेवा इंटरनेशनल ह्यूमन कन्वेंशन ते जाके ये कह रहे सी भी पंजाब च तां कुछ होया ही नहीं, किसी नाल कोई जबर जुल्म हो ही नहीं रहा। वो तां उत्थे कुछ लोकां ने विद्रोह किया सी ते सरकार ने वो विद्रोह दबा लिया। सो साडे एलीट्स नूं तां पता ही नहीं सी कि साडा दुश्मन कौन आ। सो सब तो पहला कौम नूं ये पता होना चाहिए साडा दुश्मन कौन आ। दूजी गल सानू ये पता होना चाहिए असीं कौन आ। असीं उदों ही साडे आप नूं आपदी पछाण हो सकूगी जदों सानू गुरु नानक साहब के फलसफे की पछाण आ, जदों सानू सरबत के भले की पछाण आ, जदों तक सानू मानस की जात सभे एको पहचान की पहचान आ। दर्जा बदर्जी खत्म कर दिए। दर्जा तीजा गोल्डन प्रिंसिपल। ओ भाई एक मिनट यार, या तो चुप कर जाइए आप। कोई नहीं हुण जिवें खड़े आ जिहड़े नहीं बहिंदे आ भाई, संगत का हुक्म आ, संगत का हुक्म ना टालो, बह जाओ। गल ऐन जमा मौके ते आई आ, बह जाओ। तीजा गोल्डन प्रिंसिपल भाई ध्यान नाल किते पहुंच नहीं सके। क्यों नहीं पहुंचते? बड़ी जरूरी आ। जे मैनू चुप दा दान बख्शोगे संगत जी तो आ गल बड़ी जरूरी है। मैं हमेशा कहना हुन्ना लड़ाइयां, ओ यार भाई एक मिनट, इन्हां ने चलो आई चले। लड़ाइयां पहला जित्तियां जांदियां फिर लड़ियां जांदियां। असीं हमेशा लड़ाइयां पहला लड़ते हैं फिर जितण की आस करते हैं। साडे कोले जित नहीं साडे हथ च आउंदी। लड़ाई पहला लड़नी पैंदी आ, पहला स्ट्रैटेजाइज करनी पैंदी आ, उहदी ब्योंत घड़नी पैंदी आ, फिर जित्ती जांदी आ। सो ये गल साडे आगूआं ने, चाहे किसान आगू आ। देखो एक गल मैं बड़े ठोक के गल कर रहा, अज तक जिन्नी साडी राजसी धिर सी, साडी समाजिक धिर सी, साडे किसान जथेबंदियां दे लीडर सी, अज तक साडे विद्रोह नूं, साडे इस उभार नूं, साडे जोश नूं, साडे जज्बे नूं किते पहुंचा ही नहीं सके। जे असीं हुण कहने आ भी किसान जथेबंदियों लगो अगे, यार हुण उन्हां ने की खा लिया? हुण वो कित्थों इहो जी पढ़ाई पढ़ के आ गए, कित्थों ब्योता बना के आ गए भी हुण बड़ा कुछ उन्होंने सीख लिया ते इहनूं कोई सेध दे देणगे। सो आपदे आप च स्पष्टता रखनी भी ਜਿਹੜੇ फैसले लेने आ संगत च लो, ਜਿਹੜੇ फैसले लेने आ संगत च बैठो, संगत फैसले लवे। ड्राइंग रूमां च कमरियां च बैठ के फैसले नहीं लाए जाते, उत्थे तां बेचे जाते आ। इस करके इन्हां गल्लां च कोई दम नहीं, इन्हां गल्लां च सच्ची कोई दम नहीं। लो मैं शरेआम कहना बाई जी, जे फिर किसी नूं आपां खड़ा कर दांगे ना संगत तो बिना, फिर किसी जथेबंदियां नूं, किसानां नूं या किसी होर नूं ये संघर्ष दे दांगे। उन्होंने ਉਹੀ ਕੰਮ करना ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਕੰਮ करना ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ एक होर गल आ, साडी किसी दी भी इत्थे बैठे आ जिहड़े इन्हां दे अंदर दर्द आ, इन्हां दे अंदर जमीर भी जागदी है। जिवें एक होर गल खालसतान दी नहीं हो रही, पर गल जिहड़ी सही आ वो हो रही आ। संत निहाल सिंह पिंड वाले कहंदे सी कि शरीरक मौत मौत नहीं हुंदी, जमीर दा मर जाना मौत आ। सो जमीरां जागदियां, साडे विचारां दे वखरेवे हो सकदे, थोड़े साडे लीडरां दे, सानू विचारां दे वखरेविआं नूं भी किवें प्रवान करना
ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਆ, ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਲਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਦਲਿਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਲਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਲਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਣ ਲੱਖਾਂ ਚੜ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਫਲਸਫੇ, ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਓ, ਮਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਕਾਓ। ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ में हो करो निवास, खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा। तो तुसी फैसले ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਲਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਠੂਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।